Welcome again, students. From this lesson, already we have seen about the vocabulary portion, prefix and suffix we have studied, and also syllabification also we have studied. Now we are going to listen. I'm going to read the paragraph. Okay, so this is under listening part. So you have to listen to the passage carefully and write the answer. The questions given, then you have to write the answer. So just you have to listen. That's all. Okay, right. Fleming's thought at breakfast. Sir Alexander Fleming, who discovered penicillin, was once forced into an interview in New York by two journalists just as he was about to have breakfast. One of them asked him, "Sir, what are you thinking about right now? We wish to know what a great scientist think while getting ready for breakfast." Fleming mused a while on the question and he replied, "I am thinking of something very special." The journalists, who were all ears, drew themselves forward. "I am thinking whether to have one egg or two." So, this is the portion, students. So, listening is over now. Now, we are going to find out the answer for the question. So after reading the passage, we are going to answer the 5 questions. First, you have to think out. Finally, I will give the answer. First one, name the scientist. What is the name of the scientist? Okay, right. Next question, what did he discover? What did he discover? Correct. Very good. Next one, who approached the scientist? Who approached the scientist? Very good. Next one, what was the question asked by the journalist? What was the question asked by the journalist? Very good, correct. Next one. When did they meet the scientist? When did they meet the scientist? Okay. Finally, I'll give the answer one by one. Okay, right. Speaking. Coming to the speaking part. So there is a picture is there. Okay. So you have to think about this picture. So what and all available? Okay. The smoke is going there and traveling. Cars are there, many vehicles are traveling here. Okay, right. See, some trees are damaged, no, right, lifeless, and something, many buildings are there, factories are there. ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன ஐடியா தெரியுது? இந்த பில்டிங்கை பத்தியும் இந்த ஸ்மோக் வெளியே போகுது அதை பத்தியெல்லாம் பத்தி உங்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரிலாம் இந்த சிச்சுவேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? அதை பத்தி நீங்க பேசணும். Right. So take a few minutes and make hints of the picture. Then arrange your thoughts using the points you write. Deliver a small speech focusing the issue picturized here. So you have to deliver the small speech. That's all. At least 2 minutes you have to talk about this picture. Then give an interesting and informative speech. Then you have to give some information you have to give. Your speech should include the cause and the solution. Okay. So first you have to say the reason. So what is the reason why it is affected like this? Like then you have to give காரணங்கள்லாம் நீங்க கொடுக்கணும். ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு? இப்போ இதனால என்ன காரணங்கள்? இது இப்போ நிறைய ஸ்மோக் போயிட்டு இருக்கு, புகையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதனால நமக்கு வந்துட்டு
என்ன இம்பாக்ட் ஆகும்? எதனால எப்படி நம்ம பாதிக்கப்படுவோம்? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதற்கப்புறம் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் குடுத்தா இத சால்வ் பண்ணலாம்? அப்படிங்கிறதையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களுடைய ஸ்பீச்ல இதெல்லாம் கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த ஸ்பீச் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, இத பத்தி ஒரு ஸ்பீச் ரெடி பண்ணிட்டு, அத வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம WhatsAppல அனுப்புங்க. இல்லன்னா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. என்னோட இமெயில் ஐடிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இமெயில் ஐடி குடுத்துடுறேன். அதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. அப்ப அந்த ஸ்பீச் எப்படிலாம் இருக்கணும்? டிப்ஸ் தே ஹவ் கிவன் சம் டிப்ஸ் குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டிப்ஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங். ஆர்கனைஸ் யுவர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் வெல். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டூ உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வரிசையா எழுதி வச்சுக்கோங்க. தென் உங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் வரிசையா எழுதி வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ஒன் டோன்ட் மெமரைஸ் த ஸ்பீச். ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது. மெமரைஸ் பண்ணோம்னா, ஏதாவது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா, அங்கேருந்து என்ன பண்ண முடியாது. நீங்க அப்படியே ஃபர்கெட்டா நீங்க வந்து அம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து தொடர்ந்தாப்புல கன்டினியூஸ்லி நீங்க வந்து ஸ்பீச் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வெரி ரிஸ்க். அப்படியே அப்ரப்ட்டா அப்படியே நிப்பீங்க. அந்த ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஓகே. இஃப் யூ ஃபர்கட் த பாயிண்ட், இட் வில் மேக் யூ நெர்வஸ். இப்ப ஏதாவது நீங்க ரொம்ப மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். சரியா வேர்த்து விழுவும் சில பேருக்கு. மறந்து போயிடும். ஓகே. அவாய்ட் த திங்ஸ் தட் ஆர் ஆஃப் நோ வேல்யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு தி ஆடியன்ஸ். ஓகே. இப்ப நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு அம் ஏதாவது சம்மந்தமில்லாத எதையும் பேசக்கூடாது. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிஃபோர் யூ ஸ்பீக், டேக் எ டீப் பிரீத், ஸ்மைல், கிரீட் த ஆடியன்ஸ். பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க ஒரு நல்ல பெருமூச்சு இழுத்துக்கணும். இழுத்துட்டு அப்புறம் நல்ல அழகா ஸ்மைல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாரையும் வந்துட்டு அ விஷ் பண்ணணும். வாங்க பெரியவங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாரிலாம் கொஞ்சம் கிரீட்டிங் பண்ணணும். சரியா? ரைட். டோன்ட் பி நெர்வஸ் அபௌட் மேக்கிங் எ மிஸ்டேக். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு தப்பு ஆச்சுன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, உடனே சடனா நீங்க வந்து ஸ்டக் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரஸ்டிங் ஸ்பீச் மேக்ஸ் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் நத்திங். ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டா நீங்க பேசுனீங்க. நல்லா கலோக்கியலா ஜாலியா நல்லா பேசுனீங்க. நல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவா குடுத்தீங்க அப்படின்னா, உங்க ஸ்பீச்ல உள்ள மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் காணாம போயிடும். ஸோ உங்களுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க அந்த ஸ்பீச் ரெடி பண்ணிட்டு, ஸ்பீச் ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க. ஓகே. ரைட். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட்டிங் பார்ட். A character sketch is defined as a brief written description of a character. ஸோ ஏதாவது ஒரு மனசுல நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஏதாவது ஒரு நேஷனல் லீடர். ஓகே. அதுல யாராவது ஒருத்தர் அட்மையர் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா? அவங்கள பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சுபாஷ் சந்திர போஸ், காந்திஜி, அந்த மாரிலாம் நல்ல நேஷனல் லீடர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல ஏதாவது வேற ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும் அத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க பேசலாம். சரியா? ஓகே. ஸோ அத அப்படி பேசும்போது என்னென்ன பண்ணணும்? ஐ மீன் இது வந்து ரைட் யூ ஆர் கோயிங் டூ ரைட்டிங். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டூ ரைட் திஸ் பேசேஜ் நவ். ஒரு எஸ்ஸே மாரி எழுதப் போறீங்க அவ்வளோதான். ஸோ இன்ட்ரோடியூஸ் த பெர்சன். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதும்போது இன்ட்ரோடக்ஷன் குடுக்கணும் அந்த பர்ட்டிகுலர் பெர்சன பத்தி. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைலைட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் கேரக்டர். ஸோ அது வந்துட்டு மெயிலா இருக்கலாம், ஃபீமேலா இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க, அவங்களுடைய குணநலங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் டாக் அபௌட் வாட் அதர்ஸ் சே அபௌட் த கேரக்டர். ஸோ அவங்கள பத்தி எப்படியெல்லாம் பெருமையா சொன்னாங்க எல்லாரும். ஸோ அத பத்தி நீங்க சொல்லணும். ரைட். இஃப் த கேரக்டர் அப்பீல்டு டு யூ விச் ரீசன். ஸோ அவங்கள எப்படி உங்களுக்கு எப்படி புடிச்சுச்சு? அந்த மாரி நல்ல ஒரு நாட்டுக்காக வந்துட்டு ரொம்ப போராடி உழைச்சவங்க, சண்டையே போடாம ஜெயிச்சவங்க. ஸோ அந்த மாரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாரிலாம் ஒவ்வொரு கேரக்டர் உங்களுக்கு அவங்களுடைய உண்மை புடிச்சிருக்கும். அவங்களுடைய நேர்மை உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கும். ஸோ அத பத்திலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க அவங்களுடைய கேரக்டர பத்தி நீங்க நல்லபடியா சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் யுவர் வியூஸ் வித் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா, அவங்களுடைய என்னென்ன அச்சீவ்மென்ட் பண்ணாங்களோ, அதுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்கள பத்தி நீங்க பிரைஸ் பண்ணி, இந்த மாரிலாம் நடந்தா நல்லது, அப்படிங்கிற மாரிலாம் நீங்க வந்து அதுல எழுதணும். ஓகே. திஸ் இஸ் த ரைட்டிங் ஸ்கில். ஸோ ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க எழுதலாம். ஓகே. சரி. அடுத்து பாருங்க. ரைட் எ கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் எனி கேரக்டர் ஃப்ரம் ஃபிக்ஷன் தட் ஹாஸ் மேட் அன் இம்பாக்ட் ஆன் யூ. ஸோ ஏதாவது பத்தி நீங்க ஒரு கேரக்டர ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அத எழுதலாம். இப்ப நீங்க சப்போஸ் நீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பைடர் மேன் பிடிக்கும். அது மாரி இருக்கு இல்லையா? சூப்பர்மேன். ஸோ அந்த மாரி
புடிக்கிற ஒரு சில அதாவது ஹல்க் அந்த மாரி ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்லாம் நெறைய பிடிக்கும். அந்த மாரி கேரக்டர்ஸ், சூப்பர் ஹீரோஸ் கேரக்டர்ஸ்லாம் பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ அத பத்தி நீங்க ஏதாவது ஒரு ரைட் அப்பு நீங்க எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க. சரியா? ஓகேம்மா.